सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। 6 बजे ਦੀਆਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ खबरां लैके दर्शकों के सामने हाजिर हाँ। शुरुआत बारिश के नाल क्योंकि अज मीह ने शहरों के विच रफ्तार रोक दी है। चंडीगढ़ नूं जाण वालियां सड़कां च गोडे गोडे पानी भरिया है। शहर के कई इलाकों च गोडे गोडे पानी भरिया। दोपहर के समय लोगों नूं बेहद मुश्किलों का सामना करना पिया। चंडीगढ़ की जड़ च पैंदे बिल्कुल नाल लगदे पंजाब के इलाके जीरकपुर दे विच मीह ने प्रशासन की पोल खोल दी। चंडीगढ़ नूं जाण वाली सड़क ते पानी भरिया रहा। शहर के कई इलाके पानी दे विच डुबे रहे। जिन्ना चिर बारिश हुंदी रही लोकां नूं बेहिसाबियां मुश्किलों का सामना करना पिया। इस जीरकपुर दियां दोपहर दियां तस्वीरां ने सड़कों ते किस तरीके नाल तलाब दी शक्ल बनी हुई है और उथों लंघण वाले राहगीर परेशान होंदे रहे। किसी का स्कूटर बंद हो गया, किसी की रेहड़ी खड़ गई, किसी का ऑटो खड़ गया और कारां दी रफ्तार भी बहुत हौली हौली चलती रही। ये अज दोपहर दियां तस्वीरां ने जदों जीरकपुर दे विच ये माहौल नजर आया। गोडे गोडे पानी जिहड़ा सी जीरकपुर दियां सड़कां ते देखा गया। जिले के जीरकपुर दी तस्वीर तुहानू दिखाने जा रहे हैं कि थोड़े जे मीह पैण तो बाद किस तरह के हालात बनते हैं। दावे तो बहुत वड्डे वड्डे किए जाते हैं, चाहे वो मुनसिपल कॉरपोरेशन की गल होवे, चाहे अफसरां की गल होवे कि पेपरां च कि पूरी डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। मीह तो बाद किस तरह के अरेंजमेंट्स ने, लेकिन हालात किस तरह के ने। बिल्कुल स्विमिंग पूल बनया होया, सरकारी स्विमिंग पूल। हालात किस तरह के ने, जाम लग्या होया ते पानी इन्ना जिहड़ा हैगा भरिया होया रोड ते कि बिल्कुल रोड किसी भी तरह का कोई निकासी का अरेंजमेंट नहीं है। लोगों को दिक्कतों का जरूर सामना करना पै रहा है। जिहड़े भी इत्थे दे शॉपकीपर्स ने उन्हां दा यह कहना है कि यह पहली बारी नहीं है, कई साल हो चुके हैं, लेकिन हालात जिहड़े हैगे उसी तरह के, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम की जिहड़ी सफाई हुंदी है या फिर सीवरेज की जिहड़ी सफाई हुंदी है वो आखिर क्यों नहीं की जाती। लोगों को किस तरह की दिक्कतों का जिहड़ा सामना करना पैंदा है। ये बहुत हैरान कर देने वाली गल है कि डेवलपमेंट की तो गल की जाती है। जीरकपुर, डेराबस्सी, लालड़ू ये काफी हब बन चुके हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज, फ्लैट्स जिहड़े हैं, लेकिन हालात ये हैं कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पै रहा है कि किस तरह ये कर रहे जिदा कोई स्विमिंग पूल या किसी तालाब च इस तरह की जिहड़ी हैगी कर रहे। साडे नाल शॉपकीपर जुड़े ने, उन्हां नाल भी गलबात करांगे। सर, इस तरह के हालात हर बार देखने को मिलते हैं? ये आज से 15 साल से मैं यहाँ पे दुकानदार हूँ। मेरे यहाँ शू का शोरूम है यहाँ पर, और पिछले 15-20 सालों से हम ये हालात देख रहे हैं और हम यकीनन बहुत तंग हैं। इस चीज़ को देखते हुए हमारे व्यापार के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। सर, इत्थे 25 साल पहला इत्थे 5 फुट चौड़े 5 फुट डूंघे पैप पए हुए ने। चौंक दे विच इधर नूं पानी जांदा, इत्थे पानी एक बूंद भी नहीं खड़ सकदा। अग्गों पैप बिना बंद करते, आ पानी दा समस्या आ गई। अज भी इत्थों पैप पटा के इधर नूं कीता जावे, अगे वो फ्लैट बन गए, फ्लैटां दे विच पैप बंद करते इन्हां ने। नदी दे विच सीधा पानी नदी दे विच जांदा सी। यानी कि हुण सिचुएशन इस तरह दी है। हाँ, हुण ये अज भी ਉਹ दुकान दे कोलों पैप परले पासे है, उथों पट के पाया जाए 10 मिनट दे विच पानी सारे दा सारा साफ हो सकता है। सिचुएशन किस तरह की है? हालांकि इस तरह के जिहड़े हालात ने ये जिहड़े सर ने भी दस्सिया कि पाइप जिहड़े हैगे वो बिल्कुल बंद ने, इस करके इस तरह की निकासी जिहड़ी है वो नहीं हो पाती। जीरकपुर तो कैमरामैन अमनदीप सिंह नाल मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਫੈਂਸਿੰਗ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਮਿਆਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇहद ਖਰਾਬ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਂਸਿੰਗ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਣੀ दूसरे पासे दाखिल हो रहा है। सो ये तस्वीरां ने बार्डर दियां। पशु बुरे हालात दे विच ने, लोग बुरे हालात दे विच ने। सड़कां ते पानी भरिया, जिहड़ियां लिंक सड़कां ने वो भी पानी च नक्को नक डुब्बियां होईयां। गुज्जर जिथे रहिंदे ने उन्हां दे टिकाणियां नूं नुकसान पहुंचिया, उन्हां दा सारा समान पानी दे विच खराब हो चुक्या है, रुड़ गया। सो ये बार्डर दियां तस्वीरां ने। तस्वीरां नूं देख के अंदाजा लगाया जा सकदा है कि किस तरीके दे हालात
ਮੀਂਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਮਤਾ ਪੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਵੱਜਿਆ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਮਿਆਲ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਲਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਬਮਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਰਿਸੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਫੁੱਟ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰਿਸੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਬਾਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬਟ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਮ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਇਸ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਕਬਰ ਭੋਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਸੀ ਜਿਮ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। 2 ਬਦਮਾਸ਼ ਆਏ ਔਰ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਦਾ ਐਮਸੀ ਹੈ ਅਕਬਰ ਭੋਲੀ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਸੀ ਭੋਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਬਰ ਭੋਲੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਵਾਰਡ ਦੇ ਐਮਸੀ ਸੀਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਆਖਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਸੀ? ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਜੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਜਿਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਐਮਪੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ 350 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਔਰ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸੀ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 9000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੁਡਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਸਾਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਰੱਖੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਪਦਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦੋ ਖੂਨ ਉੱਬਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੋਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੋਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣੀ ਕਿ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਸ਼ੇਰੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੱਗਾ ਤੇ ਹਾਕਮ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਤ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ 'ਚ। ਐਲਿਜ਼ਬeth 1, ਐਲਿਜ਼ਬeth 2, ਕਿੰਗ ਫਲਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 18-19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਕਮਲੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਖੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ 350 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ 'ਚ ਸਰਾਭਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, 350 ਏਕੜ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਇੱਥੇ
ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਸ਼ੇਰੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਜੱਗਾ ਤੇ ਹਾਕਮ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੁੜ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੋਏ, ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਸੱਦਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸੀ, ਬਹੁਤਾਂਤ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਸੜਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਏ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਰਹੇ? ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਹੋਣੀ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਸਭ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਊਗੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ, 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਕੱਠ ਹੈ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 307 ਦਾ ਚਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SIT ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਨੁਪਿੰਦਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨੁਪਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਔਰ 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਉਹ 15 ਦਿਨ ਕਿਸ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ
ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਏਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਪਿੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 307 ਦਾ ਚਲਾਨ, 307, 302 ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਆਈਜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ, ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਕਹੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ 15 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਪਿੰਦਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਏਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਥੋੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਗੇ ਕਿ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਏਜੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇਗਾ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਰਿਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਪਿੰਦਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ 16 ਅਗਸਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 15 ਦਿਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ।